last class we had gone through the story, The Boy Who Drew the Cats. We have completed up to page number 33. Today we are dealing with we are starting with page number 34. In the story we had read that the boy was alone in a large temple, and he drew paintings of cats, and after that he was tired and he managed to sleep in a small cabinet with a sliding door. He went into it and shut himself up. Then he lay down and fell fast asleep. Up to there we have studied. Today we are going to study the next paragraph, page number 34. Very late in the night he was awakened by a most terrible noise, a noise of fighting and screaming. It was so dreadful that he was afraid even to look through a chink of the little cabinet. He lay very still, holding his breath for fright. Very late in the night he was awakened. The awakened എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം awakened means rose from sleep, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുക. Rise from sleep, റൈസിൻ്റെ past tense ആണ് rose from sleep, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുക. awakened ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. awakened by a most terrible noise. terrible എന്താ terrible എന്ന് വെച്ചാൽ terrible ഭയങ്കരമായ എന്നർത്ഥം. terrible extremely bad, അതായത് നമുക്ക് വളരെയധികം പേടി തോന്നുന്ന, വളരെയധികം എന്തുവാ ഭയാനകമായ ഒരു ശബ്ദം. extreme terrible noise, extremely bad noise, a noise of fighting and screaming. fighting എന്താണെന്നറിയാം, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. സ്ക്രീം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ലൗഡ് ക്രൈ ആണ്, ലൗഡ് പിയേഴ്സിങ് ക്രൈ, അതായത് ഉറക്കെയുള്ളതായ, വേദന എടുക്കുമ്പോഴുള്ളതായ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോഴുള്ളതായ വലിയ സ്ക്രീമിങ് സൗണ്ട്. സ്ക്രീമിങ്. It was so dreadful that he was afraid even to look through a chink of the little cabinet. Chink എന്താ chink എന്ന് വെച്ചാൽ chink, 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 a narrow opening. chink എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സുഷിരം, narrow opening. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഒരു നാരോ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ പോലും അവന് നോക്കാൻ പോലും പേടിയായിപ്പോയി. He was afraid even to look through a chink of the little cabinet. He lay very still without moving. Stand still without moving. Still എന്ന് വെച്ചാൽ not moving, അനങ്ങാതെ. അവൻ അവിടെ അനങ്ങാതെ കിടന്നു. holding his breath for fright. പേടി കാരണം ശ്വാസം പോലും വിടാൻ പറ്റാതെ he holds his breath, അവൻ്റെ ശ്വാസം പോലും പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. The light that had been in the temple went out, but the awful sounds continued and became more awful, and all the temple shook. After a long time silence came, but the boy was still afraid to move. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. The light that had been in the temple went out. Went out is a phrasal verb. Went out is a phrasal verb. But the awful sounds continued. Awful means unpleasant. സുഖകരമല്ലാത്ത ശബ്ദം, അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ അത്ര രസകരമല്ലാത്ത സൗണ്ടുകൾ. ഓഫുൾ സൗണ്ട്സ് കണ്ടിന്യൂഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സ്ക്രീമിങ് സൗണ്ടുകൾ, ഫൈറ്റിംഗ് സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്, തുടരുകയാണ്. ആൻഡ് became more awful. It became more and more unpleasant, more and more difficult to hear. And all the temple shook. അമ്പലം മൊത്തം ഷൂക്ക് ചെയ്തു. ഷേക്കിൻ്റെ past tense shook. After a long time silence came. After a long time the sounds had stopped and silence came, but the boy was still afraid to move. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. He did not move until the sun's rays had
entered the room. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സൂര്യനൊക്കെ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ചെറിയ ജിങ്സിലൂടെയൊക്കെ ഈ വെളിച്ച റൂമിലേക്ക് അടിക്കത്തില്ലേ, ഇതുപോലെ ആ ഒരു സണ്ണിൻ്റെ ഷൈൻ അല്ലെ, സണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം ചെറിയ ക്യാബിനറ്റിലെ ചെറിയ ചിങ്സിലൂടെ റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ എഴുന്നേറ്റത്. അല്ലാതെ അവന് ആ റൂമിന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോലും അവന് പേടിയായിരുന്നു. Then he got out of his hiding place very cautiously and looked about. The first thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. And then he saw, lying dead in the middle of it, an enormous, monstrous rat, a goblin rat, bigger than a cow. Then he got out of his hiding place very, very cautiously. Cautiously means carefully, cautiously. CAUTIOUSLY, cautiously. This carefully. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവൻ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇതുവരെ അവൻ പേടിയായിരുന്നു. He was frightened to get out of the room, to get out of the cabinet. But as the sun's rays entered the room, he got out of the room, that is the cabinet, the hiding place, very carefully and looked about and looked around. ചുറ്റും നോക്കി. The first thing he saw was that, ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ട കാര്യം എന്താ? First thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലോറും എല്ലാ തറയും ബ്ലഡും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And then he saw, lying dead in the middle of it, an enormous, monstrous rat, a goblin rat, bigger than a cow. ഫ്ലോറിൽ മൊത്തം ബ്ലഡാണ്. അതുകൂടാതെ അവൻ കണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഡെഡായി കിടക്കുന്നത്? an enormous എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ലാർജ്, മോൺസ്ട്രസ്, അത് അഗ്ലി അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള, ഭയാനകമായ വികൃതമായ എന്താ കാഴ്ചയുള്ള ഒരു മോൺസ്ട്രസ് റാറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് എ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്. ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഈ ഈനാ ബീച്ച് ഒരു ഭൂതം, അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ബിഗർ റാറ്റ്, ബിഗർ ദാൻ എ കൗ, ഒരു പശുവിനേക്കാട് വലുപ്പമുള്ളതായ ഒരു എനോർമസ് ആയ, എനോർമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ലാർജ്, enormous, very large. Then monstrous means with ugly appearance. Monstrous, ugly appearance. Then goblin ഇതും ഈ ബിഗർ സൈസിലുള്ളതായ, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എനോർമസ് സംതിങ് വിച്ച് ലുക്സ് വെരി അഗ്ലി ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റനിങ് ഷേപ്പ്. അത് പേടി തോന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ കാഴ്ചയിലുള്ളതായ ഒരു ഭൂതത്താൻ്റെ കൂട്ടുള്ളതായ ഒരു റാറ്റ്, ബിഗർ ദാൻ എ കൗ. ബട്ട് ഹൂ ഓർ വാട്ട് കുഡ് ഹാവ് കിൽഡ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ആര്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൊന്നത്? There was no man or other creature to be seen. അവിടെ മറ്റ് മനുഷ്യരെയോ അല്ലെ മറ്റു ജീവികളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് കൊല്ലപ്പെട്ടു? സഡൻലി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന്. The boy observed കാണുക, that the mouths of all the cats he had drawn in the night before were red and wet with blood. അതെന്താ കണ്ടത്? അവൻ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ വരച്ചതായ ആ ക്യാറ്റുകളുടെ എല്ലാം, പൂച്ചകളുടെ എല്ലാം വായ എന്തുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക? എന്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്? ബ്ലഡ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. Then he knew that the goblin had been killed by the cats which he had drawn. അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി, ഈ ഗോബ്ലിനെ, അതായത് ഈ ഭയാനകമായ അല്ലെ ഈനാമ്പീശ, ഈ ഒരു ഭൂതത്താനെ കൊന്നത് ആരാണ്? അവൻ വരച്ചതായ ആ ക്യാറ്റ്സ് ആണ്. And then also for the first time he understood why the wise old priest had said to him, "Avoid large places at night, keep to small." അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അവന് ആ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് അവനോട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പോയ സമയത്ത് അവൻ അന്നേരം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് തൊട്ട് തലേ ദിവസം ചെറിയൊരു ക്യാബിനുള്ളിലേക്ക് ഒളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അവന് ആദ്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവൻ ആ ഒരു തുറസായ
ആ സ്ഥലത്ത് കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവനും കൊല്ലപ്പെട്ടേനെ. Afterward, that boy became a very famous artist. Some of the cats which he drew are still shown to travelers in Japan. അതിനുശേഷം അവൻ നല്ലൊരു പെയിൻറ്ററായിട്ട് മാറി, നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് മാറി. ഇപ്പോഴും ജപ്പാനിൽ ട്രാവലേഴ്സിനെയൊക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ്, അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കഥയിലുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണുള്ളത്. ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി, വേറൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് എഴുതി പഠിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഇവൻറ്റ്, അത് റാറ്റിനെ കൊന്നതായ, ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെ കൊന്നതായ ഇവൻറ്റ് ഒന്ന് ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ. അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും ഓർഡർ തെറ്റിച്ച്, സ്റ്റോറിയുടേതായ ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് വരും. ശരിയായ ഓർഡർ ശരിയാക്കി എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. ആ രീതിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക. ഇത്രയും നമുക്കുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം.